3, that is study of biofertilizers. Okay, study of biofertilizer. Hey, Kamte. Hey, Ajay Nirmal. Okay, so today's our exercise number 4, study of biofertilizer and bioinoculant. Okay, so in the morning, nutrient management, during vermicomposting, there are different methods of composting like pit method, heap method, box method, indoor method, Coimbatore method, Nadek method. So now it's a time for the practicals. I will cover the practical, that is study of biofertilizer and bioinoculant. Okay, okay. So as you know that what is mean by biofertilizer, because if you have a course related with the microbiology in second semester, in that course you will having some knowledge regarding with the biofertilizer. But today I will take a revision. Okay, so atmosphere contains 78% nitrogen and 0.03% carbon dioxide. Plants are able to assimilate the carbon dioxide through the photosynthesis. Even when the carbon dioxide content is less, but most of the plant cannot fix the atmospheric nitrogen through it is in abundant quantity. आता सगळ्यांना माहिती आहे की atmosphere मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नायट्रोजन आहे, म्हणजे 78% आहे, तर ते काय कॉमनली तुम्ही शिकलेलाच आहात. बट प्लांट डायरेक्टली हे atmosphere मधले जे नायट्रोजन आहे ते ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. सो इट नीड अ मीडिया और मीडिएटर. तर एखादा मीडिया किंवा मीडिएटर पाहिजे, मध्यस्थ, की जो ऍटमॉस्फेरिक मधला नायट्रोजन प्लांटला अवेलेबल फॉर्म मध्ये करून देईल किंवा कन्वर्ट करून देईल. सो बायोफर्टिलायझर like rhizobium, azotobacter, acidobacter, they act as a mediator. They mediator म्हणून act करतात and they are fixing the atmospheric nitrogen from air into the soil or into directly into the plant. Okay, so this is about the biofertilizer. There are different types of biofertilizers available in market. Phosphorus solubilizing biofertilizer, then potassium solubilizing biofertilizer, magnesium zinc available biofertilizer. So nowadays micronutrient can also supplied by using a biofertilizer. So simple definition of biofertilizer. What is the definition of biofertilizer? Biofertilizer is the inoculant of living and latent cell. Okay, biofertilizer, it is the inoculant of living latent cells of microorganisms which will fix the atmospheric nitrogen or mobilize the phosphorus or decompose the culture and which make them available for the plant or into the soil. This is the simple most definition of biofertilizer. Some microorganisms are capable of fixing nitrogen while some can increase the availability of nitrogen and phosphorus. And nowadays potassium solubilizing biofertilizers are also available in market. The term biofertilizers refers to the preparation containing primarily active strain of microorganisms. They are ready to use the living formats of such microorganisms which on application to the seed root or soil fix atmospheric nitrogen or solubilizing or mobilize the plant nutrient or otherwise the stimulate the plant growth. जर हे जे बायोफर्टिलायझर जे आहेत ते बायोफर्टिलायझर ऍटमॉस्फेरिक मधला नायट्रोजन तर फिक्स करूनच देतात, काही वेळेस ते झाडांच्या मुळावर करून देतात, काही वेळेस सॉइल मध्ये फिक्सअप करून देतात आणि त्याच्यामुळे सॉइलची जी इनरिचमेंट आहे किंवा सॉइलची जी न्यूट्रिएंट कंटेंट आहे ते सगळं वाढतं. ओके, सो दॅट्स वाय बायोफर्टिलायझर्स आर इम्पॉर्टंट टू अस. बायोफर्टिलायझर जे आहे ते आपल्यासाठी खूप महत्वाचं एक काम किंवा एक गोष्ट आपल्यासाठी करत राहतात किंवा करतात. सो दॅट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ बायोफर्टिलायझर. हा एक महत्वाचा इम्पॉर्टन्स आहे बायोफर्टिलायझरचा. ओके, ठीक आहे. वेट अ मिनिट.
So this is the importance of biofertilizer, and it is always useful for the benefits of the farmer. आणि हे जे आहे हे फार्मरच्या बेनिफिट साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे किंवा खूप महत्वाचं आहे. ओके, दिस इज द सॉइल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्ह्यू अँड तर वेट अ मिनिट. वेट अ मिनिट, मी स्क्रीन शेअर डबल करतोय. थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आल्यामुळे स्क्रीन शेअरिंग अडकलेलं होतं. आय विल अगेन शेअर द स्क्रीन. ओके, सो the term biofertilizer refers to the preparation of containing primarily active strain of microorganisms. They are ready for the living formats. Okay, they are ready for the living formats. Okay, so living latent आहे. आजकाल पावडरी फॉर्म मध्ये पण आणि लिक्विड सोल्युबलायझिंग फॉर्म मध्ये पण दोन्ही फॉर्म मध्ये बायोफर्टिलायझर अवेलेबल असतात. म्हणजे पावडरी फॉर्म मध्ये पण असतात आणि लिक्विड सोल्युबलायझिंग फॉर्म मध्ये पण असतात. ओके, दोन्ही फॉर्मॅट मध्ये असतात. Biofertilizers are defined as a biologically active product or microbial inoculant of bacteria, fungi, algae that may help either directly or indirectly in enrichment of the soil fertility. Several microorganisms influence the nutrient uptake in the plant. Those that directly benefits the plant metabolism having a considerable biofertilizer potential. Agriculturally important microorganisms that fix the atmospheric nitrogen and help to maintain or to restore the soil fertility are the soil bacteria like Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Acetobacter, Frankie, Clostridium, okay, blue-green algae, Nostoc anamena. So there are some biofertilizers, there are some algae which fix the atmospheric nitrogen, phosphorus, potash, okay, like this way. And there are some biodecomposing agents. Okay, in other words, biofertilizer are living organism or bioinoculant which have to got the capacity to convert the unavailable form of plant nutrient to available form of nutrient for the plant use. This is the low cost input in crop production through which farmer will get more yield from the good quality of crop. Okay, so now I will tell you some information. Hey, Ajay Nirmal. आपल्या बायोफर्टिलायझरचे एक 5-6 फोटो मला पाठव. म्हणजे सगळे गांडूळ खताचं पाला लेअर भरताना, शेण भरताना आणि गांडूळ खत चालताना काय मला तर प्रॅक्टिकल शिकवायचे. ते फोटो डायरेक्ट पूर्ण दाखवून देतो ऑनलाईन मध्ये आहेत का? 5-6 पाहिजे. चालतानाचे, लेअर भरतानाचे, पाणी मारतानाचे 5-6 फोटो फक्त मला व्हॉट्सअपवर टाकावे. बाकी चालू तुमची डेट टाकू म्हणतो पण तर सो आता एक लक्षात ठेवा, इफ वी आर नॉट युजिंग द बायोफर्टिलायझर, जर आपण बायोफर्टिलायझर नाही युज केले तर एक लक्षात ठेवा, एक पोती युरिया आता जवळपास 300 रुपयाला आहे. डीएपीचं पोतं जवळपास 1350 ते 1400 रुपयाला आहे. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च आपल्याला करावा लागतो जर आपण ते बनवलं नाही तर, लक्षामध्ये, किंवा आपण जर युज केलं नाही तर आपण ह्या गोष्टी युज केल्यामुळे आपला जो होणारा खर्च आहे कशावरचा, केमिकल फर्टिलायझर्स वरचा, तो जवळपास 50 ते 60% कमी होतोय. आता तुम्ही विचार करा, जर आपण रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट केली किंवा ॲझोटोबॅक्टरची सीड ट्रीटमेंट केली तर युरियावरचा खर्च तुम्हाला फक्त युरिया सुरुवातीला टाकावा लागेल, नंतर ऍटमॉस्फिअर मधला युरिया प्लांटला ऑटोमॅटिक अवेलेबल होत राहील. म्हणजे तुमचा युरियाचा खर्च निम्मा होईल. फॉस्फरस सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया जर चोळला बियाण्याला किंवा पोटॅश सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया जर लावला बियाण्याला तर तुम्हाला फॉस्फरस किंवा पोटॅश पुन्हा फील्डला जास्त देण्याची आवश्यकता नाहीये. 50% तुमचा खर्च वाचेल. आता एमओपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश किंवा एसएसपी ह्याची किंमत जवळपास 800 ते 850 रुपये आहे. एवढा आपला जर खर्च किंवा जर आपले पैसे वाचत असतील, सो व्हाय शुड वी नॉट टू यूज, तर आपण ते का वापरायचं नाही. एकच मिनिट.
सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ओके, तर केमिकल फर्टिलायझर वरचा खर्च जो आहे आपला तो जवळपास 50% वाचतोय. ओके, आता बायो फर्टिलायझरची इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. दीज ग्रुप्स आर सेल्फ जनरेटिंग सोर्सेस. ओके, ते सॉइल मधनं तुम्हाला आयसोलेट करून मास मल्टिप्लाय करावे लागतात. ओके, दीज ग्रुप कॅन बी न्यूट्रिएंट फिक्सर, न्यूट्रिएंट सोल्युबलायझर और न्यूट्रिएंट मोबिलायझर. ते एक तर न्यूट्रिएंट सोल्युबलायझर किंवा न्यूट्रिएंट मोबिलायझर असतात. ओके, ठीक आहे. दीज ऑर्गॅनिझम सिक्रिएट द हार्मोन और ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टन्सेस फॉर द बेटर यील्ड. हे जे असतात ते मोठ्या प्रमाणामध्ये हार्मोन सिक्रेट करतात किंवा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन रिलीज करतात. त्याच्यामुळे सुद्धा प्लांटला त्याचं एक बेनिफिट होतं. सिक्रेशन ऑफ अँटीबॉडीज बाय दिस ऑर्गॅनिझम इज युटिलाइज्ड फॉर डिसीज कंट्रोल. ह्याच्यामधनं जे अँटीबॉडीज निघतात त्याच्यामुळे डिसीज कंट्रोल व्हायला पण एक चांगला पॉझिटिव्ह पॉइंट असतो. दी यूज ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम रिड्युसेस द इन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. जे निसर्गाचं किंवा एन्व्हायरमेंटचं पोल्युशन होते कशामुळं? बिकॉज ऑफ द केमिकल फर्टिलायझर. So if in the place of chemical fertilizer, if we are using the biofertilizer, then automatically it will reduce the environmental pollution. आणि त्याच्यामुळं काही प्रमाणात का होईना एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन जे आहे ते कमी होणार आहे. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे. सो द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर इको फ्रेंडली. आणि हे जे आहेत हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असतात ते इको फ्रेंडली किंवा एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली पण असतात. ठीक आहे. सो देअर आर लॉट ऑफ बेनिफिशियल ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस बायोफर्टिलायझर. या बायोफर्टिलायझरचे भरपूर किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये खूप बेनिफिशियल ऍडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, आता नाव वी आर सीइंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलायझर और द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलायझर. आपण आता जे आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे बायोफर्टिलायझर आणि त्याचं क्लासिफिकेशन पण आपण पाहणार आहोत. ओके, तर पहिला येतो नायट्रोजन फिक्सर, दुसरा येतो फॉस्फरस सोल्युबलायझिंग आणि तिसरा येतो कंपोस्ट ऍक्सिलरेटर और डिकम्पोजिंग कल्चर. ओके, कंपोस्ट ऍक्सिलरेटर और काय प्रॉब्लेम आहे? कोणतरी एक मेसेज केलाय मला. आवाज येत नाही का? काय अडचण आहे का पोरांनो? अनम्यूट करून विचारा रे, बोला की. हॅलो, आवाज ऐकू येतोय का? येतोय सर. मग कोणी काय मेसेज कशासाठी केलाय कोणी? बरं ठीक आहे, ओके चालतंय. तर ओके, तर नायट्रोजन फिक्सर मध्ये दोन प्रकार असतात. एक असते सिम्बायोटिक, एक असते नॉन सिम्बायोटिक असोसिएशन. आता हे जनरली तुम्हाला माहिती आहे. नायट्रोजन फिक्सर डिपेंडिंग अपॉन the mechanism of nitrogen fixation, this group is broadly grouped into the two types. नायट्रोजन फिक्स कशा पद्धतीने करणार त्याच्यावर सिम्बायोटिक आहे का नॉन सिम्बायोटिक आहे हे दोन प्रकार ठरवले जातात. आता सगळ्यांना माहिती जो रायझोबियम आहे हा सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सर आहे. मीन्स इट विल ग्रो इनसाइड टू द रूट नोड्यूल्स और द रूट्स. तर रायझोबियम जो आहे तो झाडांच्या मुळावर गाठी तयार करतो. ठीक आहे, झाडांच्या मुळांवर गाठी तयार करतो आणि तिथं जे आहे ते ऍटमॉस्फिअर मधला नायट्रोजन झाडांच्या मुळांना मिळवून देतो. सो रायझोबियम इज अ सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सेशन एक्झाम्पल. ओके, इन बिहाफ ऑफ दॅट रायझोबियम विल गेट द वॉटर अँड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट and plant will get the nitrogen from the rhizobium. So both are benefited. That's why it is known as symbiotic relationship. Okay, ठीक है. Then Azolla or Anamena or Frankie. Azolla or Anamena, these are the free floating fern. हे पाण्यावर उगवून येणारे फ्री फ्लोटिंग फर्न आहे. त्याचं कल्चर तुम्हाला राईटच्या फील्ड मध्ये टाकायचं असते. राईटच्या फील्ड मध्ये कल्चर टाकलं की ते हिरवं शेवाळ तयार होतं आणि ते ऍटमॉस्फिअरिकचा नायट्रोजन पाण्यामध्ये फिक्स करून देतं. लक्षामध्ये. त्याच्यानंतर असोसिएटिव्ह सिम्बायोटिक आझोस्पिरलियम किंवा ऍसिटोबॅक्टर हे पण झाडाच्या मुळाच्या त्या स्टेमच्या आतमध्येच असतं. ओके, आणि ऍटमॉस्फिअरिक जो नायट्रोजन आहे ते फिक्सअप करून देतं. शक्यतो ऍझोस्पिरलियम किंवा ऍसिटोबॅक्टर इट इज मोस्टली युजफुल फॉर शुगर केन फील्ड. हे जे आहे हे ऊसाच्या शेतामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये किंवा शुगर केन मध्ये इट इज मोर पॉप्युलर. शुगर केन मध्ये सगळ्यात जास्त असू दे शुगर केन मध्ये जास्त पॉप्युलर आहे. लक्षामध्ये काय पाहिजे मला दुसरं काय कशाची कधी
Okay, and a non-symbiotic nitrogen fixer. Okay, that is Azotobacter. So Azotobacter is living freely into the soil. It does not take anything else from the plant. Okay, so Azotobacter, it is a free living. Okay, it does not take anything. एकच मिनिट, मी स्क्रीन शेअर थांबवतोय. एकच मिनिट थांबा. झूम माझं थोडस अडकून चालायला लागलेलं आहे, त्यामुळे मला थोडासा त्रास होतोय. वेट फॉर 2 मिनिट्स. 1 मिनिट वाट बघा, एका दुसरं मिनिट मी क्लिअर करतो लवकरात लवकर. ओके, त्यानंतर ब्ल्यू ग्रीन अल्गी जे आहे किंवा कोलिस्ट्रोडियम आहे, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे नॉन सिम्बॉटिक बायोफर्टिलायझर आहेत. ते प्लांट कडून काय घेत नाहीत आणि स्वतः अॅटमॉस्फेरिक जे नायट्रोजन आहे ते फिक्स करून देतात. आता नेक्स्ट येतं फॉस्फरस सोल्युलायझिंग बायोफर्टिलायझर. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्व्हर्जन ऑफ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ phosphorus to available form. The phosphorus solubilizing biofertilizer include bacillus, pseudomonas or fungi such as aspergillus or penicillium. तर फॉस्फरस सोल्युलायझिंग जे बायोफर्टिलायझर आहेत, ओके, ते काय करतात, सॉइल मधला जो अनअवेलेबल फॉर्म मधला फॉस्फरस आहे तो अवेलेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून देतात. लक्षामध्ये एवढंच त्यांचं सिंपल आणि एकदम इझी काम आहे. ठीक आहे. द फॉस्फरस मोबिलायझिंग बायोफर्टिलायझर इन्क्लूड व्हीए मायक्रोरायझा फंगी सच एज ब्लूमस और जिओस्पोरा. आता कसं आहे विद्यार्थ्यांना, हे जरा पॅथॉलॉजीचा पॉइंट आहे, त्यामुळे डिटेलमध्ये यू विल लर्न इन प्लांट पॅथॉलॉजी. तुम्ही प्लांट पॅथॉलॉजी मध्ये जास्त डिटेलमध्ये लर्न करू शकता, शिकू शकता. ऍग्रोनॉमी मध्ये फक्त ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये बायोफर्टिलायझर वी आर युझिंग एवढंच फक्त मी तुम्हाला सांगू शकतो. आलं लक्षामध्ये? ठीक आहे. सॉरी फॉर इंटरप्शन, मध्येच रेंज गेल्यामुळं थोडस टेक्निकल प्रॉब्लेम आलेला होता, पण काय हरकत नाहीये. ओके, मी लगेच लेक्चर चालू करतोय किंवा लगेच लेक्चर कंटिन्यू करतोय.
त्यामुळे तसं काय लय मोठी अडचण येणार आहे याच्यातला भाग नाहीये. ओके, तर डिकम्पोजिंग कल्चर पण मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेतच. ओके, ठीक आहे. तर आता बायोफर्टिलायझर मध्ये एक वन बाय वन डिटेल बघूया. रायझोबियम, इट इज मोस्ट वाइडली used बायोफर्टिलायझर. इट फॉर्म अ नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. ठीक आहे. It is the most widely used biofertilizer. It forms the nodule on the roots of the leguminous plant, which fix the atmospheric nitrogen in the soil. Both leguminous macro partner and rhizobium micro partner, they are mutually benefited by this association. The root nodule act as the site of nitrogen fixation. The rhizobium legume association can fix up to 100 to 300 kg nitrogen per hectare in the one season, and in a certain situation can leave behind the substantial amount of nitrogen for the following crop. म्हणजे रायझोबियम जो आहे तो मुळांच्या गाठीमध्ये नायट्रोजन फिक्स करून देतो. ऑन एन एव्हरेजली एका हेक्टर जमिनीमध्ये जर 1 हेक्टर जमीन असेल तर 100 कमीत कमी ते 300 किलो पर हेक्टर एवढा नायट्रोजन फिक्स करतं. लक्षात म्हणजे किती बघा लार्ज क्वांटिटी आहे. द रेंज ऑफ नायट्रोजन फिक्स्ड per hectare per year by different legumes is 100 to 150 kg for clover, 80 to 85 kg for cowpea, 100 ते 300 किलो for alfalfa, 90 to 100 kg for lentil, 50 to 60 kg for groundnut, 60 to 80 kg for soybean, 168 to 200 kg for pigeon pea, 100 to 400 kg for pasture legumes, 50 to 55 kg for black gram. तर वेगवेगळ्या क्रॉपवर वेगवेगळ्या स्पीसीजचं असोसिएशन असते आणि त्या पद्धतीमध्ये त्या ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन ज्या आहेत त्या फिक्स करतात. जनरली हाय स्पेसिफिक बिटवीन द बॅक्टेरियन होस्ट प्लांट आर कॉल्ड एज अ क्रॉस इनॉक्युलेशन ग्रुप. आता इथं बघा मी काय रायझोबियमचे ग्रुप्स आहेत आणि कुठल्या क्रॉप मध्ये ते त्या रायझोबियमचं जर तुम्ही ट्रीटमेंट केली तर इट विल बी मोर बेनिफिटेड. तर रायझोबियम सिसिरी हे जे आहे ते चिकपी हरभऱ्याला लावायचं. रायझोबियम इटिली हे बीन्स म्हणजे इंडियन बीन, वॉल बीन ह्यासाठी वापरायचं. रायझोबियम जापनिकम हे सोयाबीन साठी सोयाबीनला लावायचं. रायझोबियम लेगुनिसिरम हे जे आहे ते ब्रॉड बीन्स, लेंटिल ह्यासाठी वापरायचं. रायझोबियम लुपिनी इट इज द नोड्यूल ऑफ ल्युपिनस स्पीसीज. ओके, अँथ्रोपिक्स ग्रुप. लुपिनी म्हणजे एक्झॉटिक व्हेजिटेबल आहे. त्यानंतर रायझोबियम मेलिटोस मीन्स सीड क्लॉवर, अल्फाल्फा, फेनोग्रीक भाजीपाला, फेनोग्रीक म्हणजे मेथी ह्यासाठी तुम्ही मेलिटी वापरा. रायझोबियम फॅसिलस दिस इज द नोड्यूल ऑफ फॅसिलस. आणि रायझोबियम ट्रायफ्लोरी इट इज अ ट्रायफ्लोरोकम म्हणजे लुसर्न, बर्सिम, अल्फाल्फा हे जे ते बॉटनिकल नेम आहेत. तर रायझोबियमचे असे 8 ग्रुप आहेत आणि त्या क्रॉप नुसार तो जर ग्रुपचं जर रायझोबियम लावलं तर इट विल बी मोर बेनिफिटेड. हे जे आहे ते बऱ्याच वेळा तुम्हाला एमसीक्यू ला सेमिस्टर एंड मध्ये हे विचारलं जातं. नेक्स्ट आहे ऍझोला, अ स्मॉल फ्लोटिंग वॉटर फर्न. पाण्यावर तरंगणारा एक वॉटर फर्न असते. ऍझोला इज कॉमनली सीन इन अ लो लँड फील्ड अँड शो अ फ्रेश वॉटर बॉडीज इन अ राईस. These fern harbors a blue-green algae, Anomena, azolla. Okay, azolla Anomena station is a living floating nitrogen factory which using the energy from phosphorus. Yes. भरपूर आहे, 2 किलो आहे ना, मोजले ना, सुकवले नाही व्यवस्थित, आता ट्राय केले असं जातं ना. ओके, द फिक्सिंग ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. तर एक लक्षात ठेवा, ऍझोला अनाबॅना जे आहे ते फ्री फ्लोटिंग नायट्रोजन फॅक्टरी आहे. ओके, फ्रॉम फॉस्फोरस टू फिक्स द ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन amounting 100 to 150 kg nitrogen per hectare per year from about 40 to 60 tons of biomass. Okay, this releases nitrogen from azolla is slow but steady. Dry azolla contain 2.08 to 0.61 or 2.05 NPK and CN ratio is 14:1. आता तुम्हाला एक मिनिट azollaचा आपण फोटो दाखवूया नेटवर, 2 मिनिटं वेळ लागू दे, काय अडचण नाहीये. तुम्हाला ऍझोलाचा फोटो दाखवतो सो इट विल क्लिअर द कन्सेप्ट बेटर.
तुमची जी कन्सेप्ट आहे ती व्यवस्थित क्लिअर केली जाईल. आजोलाचा जर फोटो तुम्ही बघितला सो इट विल क्लिअर युअर कन्सेप्ट. तुमची कन्सेप्ट जी आहे ती व्यवस्थित क्लिअर होईल. ओके, तर तोपर्यंत मी पुढचं बोलत राहतो. नेट चालू होऊ द्या. जोपर्यंत आपलं नेट चालू झालं की तुम्हाला तर जे झालं पुढे ठेक्यात बरे का ठेक्यात बरं ठेक्यात पंधरा आणि तिथे बांधून आणि बाकीचे किती एक्स्ट्रा शिल्लक किती येते बाकीचे पण भरून टाका रिकाम ठेवू नका लूज पाकिट पॅक करा ना ठेवू नका म्हणा गाडी करायला. So here you can see the how a azolla is look like. हिरव्या कलरचं शेवाळ असते ते जनावराला खाद्य म्हणून पण वापरलं जातं. सो ऑन दी स्क्रीन इट कॅन बी इझिली सीन हाऊ अ azolla look like. एक प्रकारचं शेवाळ असते त्याचं कल्चर कमी येतं आणि ते कल्चर जे आहे ते टाकल्यानंतर ते तुम्हाला ते पाण्यावर तरंगतानाचं दिसतंय लक्षामध्ये. तर इथे azollaचा फोटो मी तुम्हाला दाखवलेला आहे आणि azolla तुम्हाला पाण्यावर तरंगताना ग्रीन कलरचं किंवा हिरव्या कलरचं तुम्हाला दिसतं आहे लक्षामध्ये. ठीक आहे, जरा फोटो आपण मोठा बघूया का जरा एनलार्ज करून बघूया. 2 मिनिटं थांबा. कधी रिस्क आहे तर azollaचा फोटो नेट व्यवस्थित दिसत नाहीये. त्यानंतर azospirillum. Azospirillum is a assertive symbiotic bacteria. It is living closely proximity and some within the roots tissue of the plant and fix the atmospheric nitrogen. The crop which respond to the azospirillum inoculation are maize, barley, oat. Okay, are the maize, barley and oat. ठीक आहे, आणि oat, sorghum, pearl millet, forage crop. Azospirillum application increases the grain productivity of the cereal by 5 to 20% and millets by 30%, for fodder by over 50%. Azospirillum excrete the growth promoting hormone like IAA, gibberellic acid, cytokinin, vitamins, which results into the more root biomass. Azospirillum inoculated plant and can tolerate एकच मिनिट थांबा. So azospirillum हे जे assertive symbiotic bacterium आहे, it lives in a close proximity and sometimes within the roots. काय वेळेस त्या जमिनीच्या जवळपास वाढतं किंवा जमिनीच्या रूट मुळाच्या आतमध्ये पण वाढतो of the plant and fix the atmospheric nitrogen. The crop which respond to the azospirillum inoculation are maize, barley, oat, sorghum, pearl millet, forage crop. Azospirillum application increases the grain productivity of cereal. तर ते सिरियलची ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ते 15 ते 20%
15 ते 20% आणि मिलेटची 30% ऑर्डरनं वाढते. कोणाची राहिली का गाडी कर कोणाची राहिली हा कोणाला as spearlem inoculated with the plant can tolerate the drought and excrete the soil moisture from the deeper layer of the soil. Okay, तर हे काय करतं, जमिनीच्या खोल लेयर मधनं सॉइल मॉइश्चर सुद्धा काढून वरपर्यंत आणून देतं किंवा न्यूट्रिएंट अपटेक करून देतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट येतं ऍसिडोबॅक्टर. इट इज अ रॉड शेप्ड एरोबिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया. These bacteria found in a root, stem or leaves of the sugarcane, which is potential to fix up to 200 kg per hectare of nitrogen. It is capable of growth of pH 3. It can also solubilize insoluble form of phosphorus. Inoculation with the Acetobacter is recommended for sugarcane. तर Acetobacter जे आहे हे एक rod shaped aerobic nitrogen fixing bacteria आहे. These bacteria found in a root, stem or the leaves of the sugarcane. शिल्लक का बरं ते हितानं ठेव सगळ्यांना. ओके, सो ऍसिडोबॅक्टर जे आहे ते ऍसिडोबॅक्टर रॉड शेप्ड एरोबिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहे. These bacteria found in a root, stem, leaves of the sugarcane, which is the potential fix 200 kg per hectare. कमीत कमी 200 kg per hectare नायट्रोजन फिक्स करण्याची कॅपॅसिटी असते ऍसिडोबॅक्टरची आणि ऊसाच्या स्टेम मध्ये आणि लीफ मध्ये असते. इट इज कॅपेबल ऑफ ग्रोइंग ऍट द pH 3. इट कॅन ऑल्सो सोल्युबलाइज द इनसोल्युबलायझिंग फॉर्म ऑफ फॉस्फरस. ओके, तर ऍसिडोबॅक्टर नायट्रोजन तर फिक्स करतच पण इनसोल्युबलायझिंग फॉर्म ऑफ फॉस्फरस सुद्धा सोल्युबलाइज करतात. इनॉक्युलेशन विथ द ऍसिडोबॅक्टर इज रेकमेंडेड फॉर शुगरकेन आणि हे ऊसासाठी जास्त पॉप्युलर आहे किंवा ऊसासाठी जास्त सुटेबल आहे. त्यानंतर ऍझोटोबॅक्टर. द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ऍझोटोबॅक्टर ऑन द सिरियल, मिलेट, व्हेजिटेबल, कॉटन, शुगरकेन अंडर बोथ इरिगेटेड अँड रेनफीड कंडिशन have been substantiated and documented. Application of Azotobacter has been found to increase the yield of wheat, rice, maize, pearl millet, and sorghum up to 30%. Apart from the nitrogen, the organism is also capable of producing antibacterial and antifungal compound, hormone, and side roots. तर ऍझोबॅक्टर जे असते, ऍझोबॅक्टर बॅक्टेरिया जो असतो तो सिरियल मध्ये सगळ्यात जास्त पॉप्युलर असतो. सिरियल मिलेट्स आणि व्हेजिटेबल, कॉटन अँड शुगर केन अंडर बोथ इरिगेटेड अँड रेनफीड कंडिशन. इरिगेटेड आणि रेनफीड कंडिशन दोन्ही ठिकाणी चालतो. इट विल हॅव बीन सबस्टिट्युटेड अँड डॉक्युमेंटेड. Application of Azotobacter has been found to increase the yield of wheat, rice, maize, pearl millet, sorghum जवळपास 30% yield वाढते. Apart from the nitrogen, these organism also capable of producing antibacterial and antifungal hormone. ओके, त्याच्यापासून अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल हार्मोन पण मोठ्या प्रमाणामध्ये बाहेर पडतात. ब्ल्यू ग्रीन algae. The utilization of blue green algae is an biofertilizer for the rice is a very promising. They are the photosynthetic nitrogen fixer. They use the energy derived from the photosynthesis to fix the atmospheric nitrogen. The methods have been developed for mass production of algae biofertilizer, and a rice grower in many parts of world have already started using these algae. Recent research have been shown that algae helps to reduce the soil alkalinity, and these open up the possibility of the bioreclamation of such inhospitable environment. BJ is also secret the hormone. तर ब्ल्यू ग्रीन algae जे आहे, ओके, ब्ल्यू ग्रीन algae ठीक आहे, हे एक प्रकारचं बायोफर्टिलायझर जे असतंय ते राईस मध्ये किंवा भाताच्या शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जातं. एकच मिनिट. विशाल चौधरी सरांना नेऊन दे. पोरगे बोलू बाहेर आपली 15 चौधरी सरांनी मागितलं. हा, ठीक आहे, नेऊन दे. चौधरी सरा तिथं
तू जा खाली 24 सरला म्हणावं सर तुम्ही 15 पॅकेट मागितली त्यांच्या मॅडमनी मग मला फोन होता मी पॅक केली ती तुमच्या गाडीत ठेवू का कुठे ठेवू असं विचारतो ना ते खाली घेऊन जा की बाबा पोरग बोलू तिथलं घेऊन जा खाली मग मला फोन आला त्यांचा पाठवून द्या म्हणून त्यांच्या गाडीत ठेवसल्या येण्या मिनाल बोलू ब्ल्यू ग्रीन algae जे आहे ओके बायोफर्टिलायझर राईस फील्ड मध्ये वापरलं जातं दे आर फोटोसिंथेटिक नायट्रोजन फिक्सर म्हणजे ते ग्रीन कलरचं असल्यामुळं algae असल्यामुळं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतं त्यामुळे ऍटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन ते स्वतः फिक्स करतं आणि त्याचा कलर ब्ल्यूइश ग्रीन असतो म्हणून त्याला ब्ल्यू ग्रीन algae असं म्हणलं जातं आणि ते एक बायोफर्टिलायझर आहे राईस फील्ड मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरतात लक्षामध्ये आणि ते काय करतं सॉइलची अल्कलायनिटी जी आहे ते पण कमी करण्यामध्ये मदत करतं लक्षामध्ये त्यानंतर मायक्रोरायझा नायट्रोजन मोबिलायझिंग बायोफर्टिलायझर VMA व्हॅस्क्युलार मायक्रोरायझा हे पण एक आहे द सिम्बायोटिक असोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट अँड फंगल मायसिलिया इट टर्म्ड ॲज अ मायक्रोरायझा 15 पॅकेट म्हणजे 30 किलो 24 सरांच्या गाडीत ठेव आणि 24 सरांना जाऊन सांग म्हणा बाजार सरांनी दिले गाडीत ठेवले म्हणा तुमच्या ओके द VMA द सिम्बायोटिक असोसिएशन बिटवीन द प्लांट रूट अँड द फंगल मायसिलिया इज टर्म्ड ॲज अ मायक्रोरायझा फंगल रूट ऑफ मायक्रोरायझा फंगस इन्फेक्ट अँड स्प्रेड इनसाइड द रूट सिस्टम म्हणजे मायक्रोरायझा काय करतं रूटच्या आतमध्ये पसरतं ओके दे पजेस अ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन ॲज अ व्हेसल्स अँड air vessels the air vessels help in transferring the nutrient from the fungus to the root system and the vessel which are sac like structure store the phosphorus and phospholipids mycorrhiza fungi increase the root absorbing surface and reaches the outside the root duplication zone okay म्हणजे रूटच्या झोनच्या बाहेरपासून रूटच्या झोनच्या आतपर्यंत मायक्रोरायझा अप्लाय केलं जातं किंवा युटिलाइज होतं ओके ठीक आहे it is directly translocated nutrient like phosphorus zinc calcium manganese molybdenum from the soil to the root cortex important crop associated with these fungi are the wheat maize millet beans potato soybean tomato grapes apples banana sugarcane castor tobacco tea कॉफी कोका रबर इतक्या पद्धतीच्या ह्याच्यामध्ये फॉस्फरस फिक्स करण्यासाठी मायक्रोरायझा म्हणजे व्हॅस्क्युलार मायक्रोरायझा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरला जातो आता शेवटचा पॉइंट आहे या प्रॅक्टिकलचा मेथड ऑफ बायोफर्टिलायझर ऍप्लिकेशन आता तुम्ही कशा पद्धतीने ते अप्लाय करणार किंवा ट्रीट करणार तुम्हाला जे टार्गेट आहे त्याला कशा पद्धतीने अप्लाय करणार किंवा ट्रीट करणार आता त्याच्यामध्ये येतं सीड ट्रीटमेंट द बायोफर्टिलायझर आर मिक्स्ड विथ द वॉटर अँड स्लरी इट इज प्रिपेअर्ड रिक्वायर्ड amount of seed is mixed properly with the slurry in such a way that there will be a thin coat and a complete coating of biofertilizer on the seed. The treated seed should be dried under the shade and then sown into the rice, preferably in afternoon. तर एक लक्षात ठेवा बायोफर्टिलायझरची सीड ट्रीटमेंट करणं हे अतिशय सोपं आहे कसं करायचं त्याची तुम्हाला क्वांटिटी सांगतो ओके तर 1 लिटर 250 ml पाणी घ्यायचं म्हणजे आपली जी पिण्याची बॉटल आहे त्याच्यामध्ये अजून 200 ml पाणी घ्यायचं त्याच्यामध्ये 125 ग्रॅम गुळ घ्यायचा 125 ग्रॅम गुळ घ्यायचा आणि 125 ग्रॅम गुळ घेऊन 1 लिटर 250 ml पाण्यामध्ये तो उकळायचा म्हणजे गुळवणी तयार करायचा नंतर तो थंड होऊन द्यायचा थंड झाल्यानंतर तो जो आहे तो अप्लाय करायचा किंवा स्प्रे करायचा स्प्रेड करून टाकायचं शेतामध्ये पसरून टाकायचं सॉरी बियाण्यावर पसरून टाकायचा थंड झाल्यानंतर तो फील्डवर स्प्रे पसरून टाकायचा किंवा बियाण्यावर देऊन टाकायचा आलं लक्षामध्ये तर अशा पद्धतीनं हे जे आहे ते युटिलायझेशन करायचं आहे अलग लक्षामध्ये कळलं पुन्हा रिपीट करतो 1 लिटर 250 ml पाणी 125 ग्रॅम गूळ उकळायचं सोल्युशन बनवायचं थंड होऊन द्यायचं थंड झाल्यानंतर ते शिंपडवायचं बियाण्यावर नंतर रायझोबियम ऍझोबॅक्टर पीएसबी कुठलंही असेल त्याचं पावडर फेकायची हातानं हँड ग्लोव्ह घालून ते मिक्सअप करायचं
आणि सीड ट्रीटमेंट तयार झाल्यानंतर ते लगेच लगेच सोईंग करायचे. आता दुसरा पॉइंट आहे रूट डिपिंग. रूट डिपिंग मध्ये काय केलं जातं, द क्रॉप विच आर ग्रोन फ्रॉम सीडलिंग, द रूट्स ऑफ दिस सीडलिंग शुड बी डीप्ड इन टू द बायोफर्टिलायझर सोल्युशन फॉर हाफ एन हावर अँड देन द सीडलिंग विल be transplanted. Seed root deep is highly effective for vegetable seedling, sugarcane stem cutting, potato tuber cutting, as well as rice seedling. आता ज्या ठिकाणी ट्रान्सप्लांटिंग केलं जातं, बियाणं नसते, त्यावेळेस काय करायचं, असंच सोल्युशन बनवायचं, पाणी घ्यायचं, गुळाचं सोल्युशन बनवायचं, किंवा तिथं गुळाच्या ऐवजी शेण वापरा, त्यामध्ये बायोफर्टिलायझरचं पाकिट टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये ॲझोबॅक्टर कशाचं पण, आणि ते जे रूट आहे ती त्या सोल्युशन मध्ये डीप करायचे. सॉइल ट्रीटमेंट. बायोफर्टिलायझर ऑफ 10 kg per hectare is required for effective and efficient nutrient management. The biofertilizer is distributed in a field uniformly. ओके, तर 10 किलो पर हेक्टर एवढी क्वांटिटी बायोफर्टिलायझरची घ्यायची. ओके, ऑन द अदर hand, biofertilizer should be inoculated with the FOM for 24 hours, applied into the field for even and effective distribution. किंवा एक टनभर FOM घ्यायचं शेणखत, त्याच्यामध्ये 10 किलो बायोफर्टिलायझर पसरून टाकायचं, खोऱ्याने जरा खालीवर करायचं आणि नंतर शेतामध्ये पसरून टाकायचं. लक्षामध्ये. So now the advantage of biofertilizer application: it is a low cost input for crop production, it is a pollution free input, it is an energy conservation input in agriculture. Okay, तर याच्यामधनं पोल्युशन होत नाही, किंमत अतिशय 30-40 रुपयाला पॅकेट भेटून जातं. ओके, त्यासाठी काय जास्त खर्च येतोय असंही नाहीये. इट हेल्पफुल फॉर क्विकर डिकम्पोजिशन. आता जे डिकम्पोजिंग कल्चर आहे ते लवकर कुजवतं. It maintains the soil health without creating any environmental pollution. This input reduces the underground water pollution. आणि ह्याच्यामुळं जे अंडरग्राउंड वॉटर पोल्युशन होते, जे आपण केमिकल मारतो, ते थांबतं. It secretes the some hormone and growth regulator which indirectly helpful for higher crop production. हे तर ह्याच्यामधनं काही प्रमाणामध्ये काही ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रेट होतात किंवा रिलीज होतात, त्याच्यामुळे सुद्धा ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट जी आहे ती चांगली होते प्लांटची. प्लांट न्यूट्रिएंट रिलीजेस फ्रॉम द बायोफर्टिलायझर अवेलेबल स्लोली टू द प्लांट बिकॉज इट इज अवेलेबल इन सॉइल और इनसाइड द रूट नोड्यूल. इट कॅन बी थ्रू आउट अवेलेबल टू द एंटायर लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. इट सिक्रेट्स द सम एंटीबायोटिक which reduces the crop disease. It secretes the some antibiotic which reduces the crop diseases. ओके, ह्याच्यामध्ये काय अँटीबायोटिक सिक्रेट होतात, त्यामुळे क्रॉप डिसीज जे आहेत ते कमी होतात. आता बायोफर्टिलायझर टेक्नॉलॉजीचे काय कन्स्ट्रेंट आहे, ती कसे बायोफर्टिलायझर टेक्नॉलॉजी काय कन्स्ट्रेंट म्हणजे अडचणी. थ्रू द बायोफर्टिलायझर टेक्नॉलॉजी इज अ लो कॉस्ट इको फ्रेंडली टेक्नॉलॉजी सेव्हरल कन्स्ट्रेंट्स ऑर लिमिटेशन. आता कसं असतंय, जरी टेक्नॉलॉजी स्वस्त असते तरी कसं आहे, त्याचं आयसोलेशन करणं आणि ते मेंटेन करून त्याचं मास मल्टिप्लिकेशन करणं हे थोडीशी म्हणजे टेक्निकल टास्क आहे. त्यामुळे प्रत्येकालाच बनवता येते अशातला भाग नाहीये. ओके, आपल्या कॉलेजमध्ये आपण बायोफर्टिलायझर बनवतो, ठीक आहे. ओके, पण त्याची जी विक्री आहे अॅग्रो सर्व्हिस सेंटर किंवा कृषी सेवा केंद्रांमध्ये जेवढ्या प्रमाणामध्ये बायोफर्टिलायझर अवेलेबल झाले पाहिजेत मार्केटमध्ये, इट इज नॉट अवेलेबल. ओके, तेवढ्या पद्धतीमध्ये किंवा तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. म्हणजे इच्छा असून सुद्धा मटेरियल मिळत नाही. आता तुम्ही म्हणता कृषी सेवा केंद्रवाले का विकत घेत नाहीत, कारण की त्याची जी शेल्फ लाईफ आहे किंवा एक्सपायरी डेट आहे ती फक्त 5 ते 6 महिन्याची आहे. त्यानंतर त्याच्यामधला जो काउंट आहे तो कमी व्हायला चालू होतो. त्यामुळे काय होतं, कृषी सेवा केंद्रवाल्यांनी बायोफर्टिलायझर आणले आणि ते जर विकले गेले नाही तर ते पैसे जे आहेत ते त्यांच्या अंगावर पडतात, त्यामुळे त्यांना लॉस होतो. ओके, सो ह्या अशा अडचणींमुळे किंवा असल्या प्रॉब्लेम्समुळे मार्केटमध्ये अवेलेबिलिटी कमी असणे किंवा त्याची शेल्फ लाईफ कमी असणे किंवा एक्सपायरी लवकर असणे किंवा शेतकऱ्यांमध्ये त्याच्याबद्दल अवेअरनेस नसणे, हाऊ टू यूज, कसं यूज करण्याविषयी नॉलेज नसणे, त्यामुळं जरा बायोफर्टिलायझर जे आहे ते मार्केटमध्ये एवढं पॉप्युलर नाही. त्याच्यानंतर लिक्विड बायोफर्टिलायझर आर द मायक्रोबियल liquid biofertilizers, okay, are the microbial preparation containing the specific benefits microorganisms
which are capable of fixing the solubilizing or mobilizing the plant nutrient by the biological activity. ओके, आता लिक्विड बायोफर्टिलायझर मध्ये काय असते, लिक्विड ऍज अ मीडियम असते आणि पावडर बायोफर्टिलायझर मध्ये काय असते, लिग्नाइट पावडर असते ऍज अ मीडियम. तर लिग्नाइट पावडर पेक्षा लिक्विड बायोफर्टिलायझरची जी शेल्फ लाईफ आहे म्हणजे जास्त वेळ त्याच्यामध्ये इनॉक्युलंट जो आहे तो जिवंत राहू शकतो. आल्या लक्षामध्ये, त्यामुळं नाव डेज लिक्विड बायोफर्टिलायझर्स आर मोर पॉप्युलर. आणि लिक्विड बायोफर्टिलायझर कसं आहे, पाण्याच्या पाटामधनं किंवा ड्रिप मधनं जरी सोडलं तरी ते प्लांटला अवेलेबल होऊ शकतं, तरी पण ते प्लांटला अवेलेबल होऊ शकतं. त्याला सीड ट्रीटमेंटच केली पाहिजे असं काय बंधन नाहीये. आलं लक्षामध्ये, ठीक आहे. Then the shelf life of the first and foremost problem of carrier based biofertilizer, which is about to 3 to 6 months max. Okay, but liquid biofertilizer having a shelf life of nearly an entire year, जवळपास एक वर्षभर राहतं. Carrier based biofertilizer are not so tolerant to the temperature, which is mostly unpredictable and uncertain into the field. आता जे कॅरियर म्हणजे लिग्नाइट पावडर ही त्याचा कॅरियर आहे. तर कॅरियर बेस्ड बायोफर्टिलायझर टेम्परेचर जास्त वाढलं की त्याचा जो काउंट आहे तो कमी होतो, पण तसा प्रॉब्लेम लिक्विड सोल्युबलायझिंग बायोफर्टिलायझर वर येत नाही. द रेंज ऑफ पॉसिबल कंटॅमिनेशन इज व्हेरी हाय इन बल्क स्टरलायझेशन, डज नॉट प्रोव्हाइडेड विथ द डिझायरेबल रिझल्ट इन द केस ऑफ कॅरियर बेस्ड बायोफर्टिलायझर. ओके, whereas contamination can be controlled continuously by the means of properly sterilization technique and maintenance intensive hygiene condition and appropriate quality measures for the liquid biofertilizer. तर लिक्विड बायोफर्टिलायझर मध्ये कॉन्टॅमिनेशन जास्त येत नाही किंवा खूप कमी येतं ऍज कम्पेअर टू कॅरियर बेस्ड बायोफर्टिलायझर. द मॉइश्चर रिटेनिंग कॅपॅसिटी of carrier based biofertilizer is very low, which does not allow the organism viable for long period of time. तर लिक्विड बेस्ड बायोफर्टिलायझर मध्ये ओलावा जास्त असल्यामुळे शेल्फ लाईफ जास्त असते, म्हणजे जास्त वेळ जिवंत राहतात. आणि कॅरियर बेस्ड बायोफर्टिलायझर मध्ये ड्राय असल्यामुळे त्याची शेल्फ लाईफ ही कमी असते. सो लिक्विड फॉर्म्युलेशन आर मोर बेनिफिटेड ऍज कम्पेअर टू द कॅरियर बेस्ड बायोफर्टिलायझर. ओके, ठीक आहे. आता प्रिकॉशन्स वापरताना काय काळजी घ्यावी. स्टोर द बायोफर्टिलायझर पॅक इन कूल ड्राय प्लेस अवे फ्रॉम द सनलाइट. कधीही बायोफर्टिलायझरचं पॅक उन्हामध्ये ठेवायचं नाही, ओल्या जागेमध्ये ठेवायचं नाही, थंड जागेमध्ये कोरड्या जागेत ठेवायचं. यूज द राईट कॉम्बिनेशन ऑफ बायोफर्टिलायझर. मगाशी मी जे तुम्हाला 6 सांगितले स्पीसीज, ट्रायफ्लोरी असेल, रायझोबियम जापोनिकम असेल, तर ज्याला जी सूट होते ज्या क्रॉपला त्याच क्रॉपला तेच वापरायचं. उगीच शुगर केनला रायझोबियम वापरून फायदा नाही. आलं लक्षामध्ये, ठीक आहे. किंवा लेग्युमिनस फॅमिलीला ऍझोडोबॅक्टर वापरून फायदा नाहीये. आलं लक्षामध्ये. सो रायझोबियम इज द क्रॉप स्पेसिफिक, सो यूज द स्पेसिफिक स्ट्रेन. बायोफर्टिलायझर आर नॉट मिक्स्ड विथ द केमिकल इन्सेक्टिसाइड, फंजिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलायझर. से करून घ्या. बायोफर्टिलायझर आर नॉट मिक्स्ड, ओके, विथ द केमिकल. कोणत्याही केमिकल बरोबर मिक्सिंग करायचं नाही. इन्सेक्टिसाइड, फंजिसाइड, हर्बिसाइड किंवा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. The seed treatment with the bacterial inoculant is to be done at least when the seed are treated with the fungicide. Okay, जर तुम्हाला सीड ट्रीटमेंट करायची असेल तर पहिल्यांदा फंजिसाइडची सीड ट्रीटमेंट करायची आणि त्याच्यानंतर बायोफर्टिलायझर लावायचं. अगोदर बायोफर्टिलायझर लावून पुन्हा फंजिसाइडची सीड ट्रीटमेंट करायची नाही. While purchasing, ensure that each packet is provided with the necessary information like the name of the product, crop, for the manufacturing date, expiring date, batch number, instruction to be used. या सगळ्या गोष्टी वाचून विकत घ्यायच्या. Use the packet before the expiry and on the specified crop by recommended method. तर कोणतंही जे रायझोबियमचं पॅकेट आहे ते एक्सपायर व्हायच्या अगोदर युटिलाइज करायचं. एक्सपायर झाल्यानंतर जर वापरलं तर त्याच्यामधला जो काउंट असतो तो काउंट कमी झालेला असतो. सो इट विल बी नॉट बेनिफिटेड फॉर द फार्मर्स. बायोफर्टिलायझर आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्टिलायझर बट दे आर सप्लिमेंट टू देअर रिक्वायरमेंट. आता असं आम्ही म्हणत नाही की बायोफर्टिलायझर जर वापरले तर केमिकल खतं वापरायची पूर्ण बंद करा किंवा वापरूच नका. ते त्याला एक सपोर्टेटिव्ह आहे. ओके, सो लाईक धिस वे today's lecture is completed. Anybody has any doubt, so you can free to ask. कोणाला काय शंका असेल किंवा काय अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता.
शंका असेल, डाऊट असेल, तर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही युअर फ्री टू आस्क. माझं प्रॅक्टिकल संपलेलं आहे. ओके, कोणाला शंका नाही असं मी अपेक्षा करून मीटिंग एंड करतो. प्रॅक्टिकल